সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কোভিড-19 আপডেটস, বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয় এই অনুষ্ঠানটির সর্বশেষ পর্বে। আপনারা জানেন যে আমরা বিগত দিনগুলোতে তিনটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আজকের চতুর্থ পর্বটি হচ্ছে এর সর্বশেষ পর্ব। আপনারা জানেন যে আমাদের এই যুক্তরাজ্যে অনেক ভ্যাকসিন নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে যে 23.3 মিলিয়ন প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছেন। দেখা গেছে 1.4 মিলিয়ন দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন লাভ করেছেন এবং এতে করে দেখা যাচ্ছে যে মৃত্যুহার, ইনফেকশন রেট এবং হসপিটালাইজেশন এই তিনটি রেটই ক্রমাগত নিচের দিকে যাচ্ছে, যেটা খুবই সুখবর। আর গত দিনের হিসেব অনুযায়ী দেখা গেছে যে 6,609 জন মাত্র ইনফেকশনে আক্রান্ত হয়েছেন এবং 175 জনের মৃত্যু ঘটেছে। এই পরিসংখ্যানটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যে ভ্যাকসিন ধরা যাচ্ছে যে কাজ করছে, কারণ এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ওভারঅল যে চিত্রটা এটা ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে। আপনাদের আর ধরে রাখবো না বেশিক্ষণ, আজ আর কথা না বাড়িয়ে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের মূল অনুষ্ঠানে। আমাদের সাথে আজকে আছেন দুজন NHS কনসালটেন্ট, তাদেরকে আপনারা আগেও দেখেছেন। একজন ডক্টর থেনরাল মাঙ্গালা, উনি একজন বিশিষ্ট লিভার বিশেষজ্ঞ, এবং ডক্টর রূপম ভট্টাচার্য, উনি একজন NHS কনসালটেন্ট এবং মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। আজকের অনুষ্ঠান তখনই সফল হবে যদি আপনারা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেন। আপনাদেরকে আমাদের একটি অনুরোধ, এই লকডাউনের ক্রান্তিকালে আমরা খুবই কম সুযোগ পাচ্ছি জিপি বা অন্যদেরকে আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন করার জন্য অথবা কোভিড রিলেটেড কোয়েশ্চেন করার জন্য, কিন্তু আপনাদের জন্য একটি সুযোগ এসেছে যে আপনারা স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন। আমরা আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে। তাহলে আমরা চলে যাই মূল অনুষ্ঠানে। প্রথমে আমি ডক্টর থেনরাল মাঙ্গালাকে জিজ্ঞেস করব যে আমরা জানি মোটামুটি সবার কিছুটা ধারণা আছে যে কোভিডের সিম্পটম সম্পর্কে বা উপসর্গ সম্পর্কে। I'm going to ask Dr. Thendral Mangala. Dr. Mangala, would you kindly describe briefly just what are the symptoms COVID can represent, and do you think that it can mimic or portray the similar type of symptoms like any other illness, like the normal flu and other things? And if so, what should we do? I love how you've taken it back to the basics, Dilsha. That's really nice because people are getting complacent. We are forgetting what COVID was or what COVID is. And as numbers are reducing, as we are opening up, I think it's really important that I remind them what COVID is. So the three cardinal symptoms are fever, cough, and loss of taste and smell sensation. It might be one or both. The most important thing is diseases don't read textbook. This is what I say all the time. So there can be varied presentations. So there could be a patient with just fever. There could be another patient who presents with diarrhea in addition to these symptoms. Now, you've just mentioned, I think, from what I understand, 23 million people have been vaccinated. But more than the number of people vaccinated, there's still a big set of the masses who have not been vaccinated. So we need to exert our vigilance. So when you have the symptoms, even now, even at this stage when we are thinking the numbers are coming down, we need to go and get ourselves screened for the COVID infection. So get a swab in your nearby center. Now, this is for the symptoms to suggest COVID. It's very much like flu, but in flu, what you get is the coryzal symptoms, as we say, the running nose, etc. They are more prominent, whereas here it's fever, here it's continuous cough, it's this loss of taste and smell. In both of them, you can have headaches, you can have body pain, you can have diarrhea. There's a lot of overlap between them. That is why, if in doubt, we always say, please go and get yourself screened or swabbed, as we say, for COVID, to be absolutely sure. Now, the vigilant symptoms that you need to think of in case of worsening COVID is mainly breathlessness. When your breathlessness is getting worse and you're not able to cope, that is a sign that you still need to seek advice in a hospital setting. So this is what I would like to drive. It is not over until it's over. So be vigilant, be aware when you get any of these symptoms.
থ্যাংক ইউ ডক্টর মঙ্গালা। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন দেওয়া উপসর্গগুলো যেগুলো ডক্টর মঙ্গালা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে যে কাশি এবং জ্বর। এছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে উপসর্গ যখন শ্বাসকষ্টের দিকে যাবে তখন আপনাদেরকে খুবই হুঁশিয়ার হয়ে যেতে হবে। আরও একটি কথা ডক্টর মঙ্গালা বলেছেন যে নর্মাল ফ্লু এবং কোভিড ফ্লু দুটোর মধ্যে অনেকগুলো সিমটমই একে অপরের উপর চড়ে বসছে, কাজেই এটা অনেক সময়ই এমন হয়ে থাকে যে দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট বা আলাদা করাটা খুবই আমাদের জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে। এবং সেই ধরনের ক্ষেত্রে অথবা এখনও যেহেতু কোভিড চলছে, এই জন্য যেই সিমটমই আপনার হোক না কেন, ফ্লু লাইক অথবা কোভিড সিমটম টাইপ, আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন এবং জিপির সাহায্য প্রার্থনা করবেন। এবার আমি ডক্টর ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করব। ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনি কি আমাদেরকে কিছুটা আলোকপাত করবেন যে এই যে আমরা সিমটমগুলো দেখছি, এই সিমটমগুলো নিয়ে আমাদের কখন হুঁশিয়ার হওয়া উচিত, কি করা উচিত আমাদের যদি এই সিমটম দেখা দেয়, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কি মতামত কমিউনিটির প্রতি? প্রথমে আমি বলতে চাইবো যে এটা খুব ভালো একটা অনুষ্ঠান আপনি করেছেন, আর আমি খুব খুশি যে এখন 2-3 বার এখানে আপনারা ডেকেছেন। অনেকেই আপনারা যে প্রশ্নটা আপনি করলেন এটা খুবই জরুরি, কিন্তু আমি জানি যে এতদিন ধরে আমরা কোভিডের সাথে আছি, আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানেন কোভিডের সিমটমস, আর ডক্টর মঙ্গালাও এখন বলল। আমরা বলতে চাই যে সবার কোভিড একরকম হয় না, সবার কোভিড আলাদা রকম হয়। অনেকে আছে যাদের কোনো সিমটমসই হবে না, এসিমটোম্যাটিক যাদের বলা হয়, যে কোনোই সিমটমস হলো না কিন্তু তবুও তাদের ইনফেকশনটা আছে, আর হতে পারে যে সেই ইনফেকশনটা তারা ছড়াতেও পারে। কিন্তু যেরকম ডক্টর মঙ্গালা বললেন, মেইনলি জ্বর মানে ফিভার, কাশি, আর নাকে গন্ধ না পাওয়া কি টেস্ট না পাওয়া, আর শ্বাসকষ্ট, এগুলো মেইন জিনিস। আর আমাদের ভয় পাওয়া তখন উচিত যখন আমাদের বাড়িতে, তো মেইন জিনিসটা বলতে হবে যে অধিকাংশ লোকেদের এই সিমটমগুলো বাড়িতে থেকেই সেরে যায়, আর তাই জন্য বলা হয় যে যখন সিমটমগুলো আসছে তো নিশ্চয়ই শুরুতেই গিয়ে আপনারা টেস্ট করান, কিন্তু ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কেন কি অধিকাংশ লোকের এই সিমটমগুলো বাড়িতেই সেরে যায়। কিন্তু যদি আপনাদের মনে হচ্ছে যে শ্বাসকষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে, কি কাশি এরকম খারাপ করে হচ্ছে যে কাশিটা থামছেই না, আর কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, কি ভীষণই বেশি উইক লাগছে, মনে হচ্ছে যে আর পারা যাচ্ছে না, তখন সেই টাইমটা লাগে যে যখন হসপিটালে যাওয়ার দরকার হতে পারে। ডাক্তার ভট্টাচার্য, আমরা আবার আপনার প্রসঙ্গে ফেরত আসব। আমাদের একজন কলার কল করেছেন। কলার, আপনি আপনার নাম এবং কোত্থেকে বলছেন, তারপর প্রশ্নটি করেন প্লিজ। কলার, আপনি লাইনে আছেন? হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে, কলার কলটা ড্রপ করেছে, আপনি কন্টিনিউ করেন। দুঃখিত আপনাকে বিরক্ত করার জন্য। না, তো এটাই বলছিলাম যে এটা আমাদের যখন মনে হচ্ছে যে সিমটমগুলো খারাপ হচ্ছে তখন আমাদের হসপিটালে যাওয়ার দরকার আছে। আর হসপিটালে গিয়ে মেইনলি তখন দরকার হয় যখন আমাদের অক্সিজেনের দরকার আছে। তো কোভিড একটা ইনফেকশন যেটা মেইনলি লাংসকে এফেক্ট করে, আর লাংসটা যখন এফেক্ট হয় তখন শ্বাসকষ্ট বাড়ে, আর অনেক সময় লোকে এনাফ অক্সিজেন পেতে পারে না, তাই তাদের হসপিটালে গিয়ে অক্সিজেনের দরকার হতে পারে। তো সেটা যখন হচ্ছে সেটাই মেইন কারণ হসপিটালে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যখন পরিস্থিতি কোভিডের সিমটম বা উপসর্গ যখন ভয়াবহতার দিকে যেতে থাকে তখন সেটা একটা অন্যতম প্রধান কারণ আমরা দেখি যে হাসপাতালে রোগী ভর্তির এটা একটা নির্ণায়ক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আচ্ছা, খুব ভালো একটি তথ্য আমরা পেলাম। এখন আমরা আবার ডক্টর মঙ্গালার কাছে ফেরত যাব। ডক্টর মঙ্গালা, would you like to tell us, we all are talking about vaccines. I will come back to the treatment, but
before I go into the treatment, would you mind telling us about the vaccine and what is it and what is its usefulness and how can we get the maximum benefit out of it? So there is at least two different types of vaccine available in the UK. One is the Pfizer vaccine, the other is the AstraZeneca Oxford vaccine as we call it. So based on the procurement, based on the logistics of being able to store it and administer it, various hospitals are using various vaccines. But these two are effective, safe and approved for the purpose. Okay, just 1 second. We have got a caller. We will just take the call and then we will come back to you. Sure. Yes, caller, can you please tell your name? আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন এবং প্রশ্নটা যদি করেন প্লিজ। হ্যালো হ্যালো, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন? হ্যালো হ্যালো, caller হ্যালো হ্যালো, আমাকে বলছেন? জি বলেন। আচ্ছা, আমার নাম হলো মাইনুল হাসান। জি মাইনুল হাসান ভাই, আপনি বলেন আপনার প্রশ্নটা বলেন। আমি এনফিল থেকে বলছিলাম, মাইনুল হাসান। ডাক্তার দিলশাদের কাছে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা দুজনই, আমি এবং আমার ওয়াইফ দুজনই কোভিড পজিটিভ হয়েছিল। আমি সামহাউ বাসাতে থেকে রিকভার করেছিলাম, কিন্তু আমার ওয়াইফকে হসপিটালে যেতে হয়েছিল। এখন আমার প্রশ্ন, কোভিডের হসপিটালে গেলে বা কোভিড হলে কি করতে হবে এটা মোটামুটি আমরা জেনে গেছি, কিন্তু পোস্ট কোভিড যে সমস্যাগুলো এখন হচ্ছে এটা সম্বন্ধে একটু বলবেন। কারণ ডাক্তার আমাকে হসপিটাল থেকে বলেছিল আপনার ওয়াইফকে একটু বেশি করে খাওয়াবেন, এখন উইকনেসের জন্য খেতে হবে বেশি, কিন্তু তার সুগার লেভেল অনেক হাই হয়ে যায়। তারপরে আচ্ছা মঈন ভাই, ব্লাড প্রেশার অনেক হাই হয়ে যায় অথবা হঠাৎ করে ড্রপ করে। আচ্ছা, এই যে কমপ্লিকেশনস গুলো হচ্ছে এগুলো থেকে আপনি কি একটু অ্যাডভাইস করবেন কিভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি, নিজেদেরকে ঘরে বসে রিকভার করতে পারি? অবশ্যই মঈন ভাই, আপনি ফোনটি বন্ধ করে টেলিভিশনে এটার উত্তর শুনুন। ধন্যবাদ আমাকে প্রশ্নটি করার জন্য। আসলে পোস্ট কোভিড সিমটম অনেক প্রলং এবং বলা হয়ে থাকে যে অনেকেই এই পোস্ট কোভিড সিমটমে সাফার করে থাকেন এবং এটা অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য হতে পারে। কতক্ষণ সময়, এটা কি 6 মাস, 1 বছর, এটা এখনো বলা খুবই মুশকিল। বলা হয়ে থাকে দুর্বলতা এটার একটা প্রধান কারণ এবং প্রধান উপসর্গ, এবং পোস্ট কোভিডে ডিপ্রেশন আরেকটা সিমটম, এবং অন্যান্য জয়েন্টে ব্যথা, গাঁটে ব্যথা, এগুলো পোস্ট কোভিডের অনেকগুলো সিমটম হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন যে এটি একটি নতুন ভাইরাস। আমরা যা জানি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কেস বেস স্টাডির উপর, বিভিন্ন জন যেটা উপসর্গ উপলব্ধি করছে সেটার উপর ভিত্তি করে এই পোস্ট কোভিড সিমটমগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য, যে কোনো নর্মাল ভাইরাল ইনফেকশন থেকে বেঁচে আসার জন্য যা করা দরকার সেটা, কারণ যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশনেই আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমাদের ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং শুধু তাই না, এইসব কারণে আমাদের শরীরের যে প্রধান প্রধান অঙ্গগুলো থাকে সেগুলো স্বাভাবিক যে কার্যক্রম তার থেকে কিছুটা নিচের দিকে কার্যক্রম করতে থাকে। এই জন্য বলা হয়ে থাকে পুষ্টিকর খাবার, যেটা আপনাকে পারফেক্টলি বলা হয়েছে যে পুষ্টিকর খাবার, রেগুলার নিয়মিত ব্যায়াম, অথবা যতটুক পারেন আপনাদের সাধ্যমতো ব্যায়াম, কিন্তু খুব অতিরিক্ত না করে ব্যায়াম করা, এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, এবং শরীরের যেই পরিচর্যাগুলো সেগুলোকে যথাযথভাবে পালন করা, এবং আন্ডারলাইং যে কন্ডিশন আপনি যেটা বললেন হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, এগুলো যদি থাকে সেগুলোকে নিয়মিত খুব টাইট কন্ট্রোল করা, এগুলোর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আপনি এইসব পোস্ট কোভিড সিমটম থেকে বেঁচে আসতে পারবেন, এবং আমি আশা করি এর থেকে ভার করবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি একটি ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আবার এসে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নেব। হ্যাঁ, আমি মিস্টার মজুমদার বলছি। আমি এই নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডনে থাকি। তো আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তো যে এই যে আমরা যে এখন খবরগুলো শুনতে পাচ্ছি, ধরুন এই যে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট নিয়ে যে কথাগুলো উঠছে, যে আন্তর্জাতিক
ট্রাভেল করতে গেলে ভ্যাকসিন পাসপোর্ট লাগবে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা এতে করে যদি ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় তাহলে তো একটা মতবিভেদ তৈরি হবে, আর তাতে লোকজন আরো ভ্যাকসিন নেবে না। আপনার কি মতামত? এটা কি অন্য কোনো ভাবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যায় না ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য? ভ্যাকসিন পাসপোর্ট না করে আপনার মতামতের জন্য আগ্রহী হয়ে থাকলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ মিস্টার মজুমদার, আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী একটি প্রশ্ন। আমি এই প্রশ্নটির উত্তর জানতে চাইব ডাক্তার রূপম ভট্টাচার্যের কাছে। খুব ভালো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, আর আমার মনে হয় আপনি যদি দুজনকে জিজ্ঞেস করুন তাই সবাই আলাদা আলাদা আপনাকে জবাব দেবে, কেন কি সবার একটা এর উপরে আলাদা ওপিনিয়ন, আর খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সবার ওপিনিয়ন এগুলো নেওয়া হোক। আর আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন যে এটা লোকের যে পার্সোনাল ফ্রিডম, পার্সোনাল চয়েস, সেটার উপরে একটু ইনফ্রিঞ্জ করতে পারে। কিন্তু একটা আছে একটা পার্সোনাল চয়েস, আর আরেকটা যখন আমরা যে ভ্যাকসিনেশন দিয়ে যখন আমরা আমার সোসাইটিকে আর বিজনেসকে যখন খুলতে শুরু করব, তখন আমার মনে হয় এটা জানা খুবই জরুরি হবে যে কার ভ্যাকসিনেশন স্টেটাসটা কি, কেন কি সেটা না জেনে আমাদের সেফলি সবকিছু খোলা কি স্টেপ বাই স্টেপ খোলাও বেশ মুশকিল হতে পারে। তো আমি এটা বলছি না যে এটা সবসময় হওয়া উচিত, আর আই থিঙ্ক এটাতে আরো অনেক ডিসকাশন করা জরুরি আছে, আর খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সবার ভিউ পয়েন্ট নেওয়া হোক। কিন্তু অ্যাট সাম পয়েন্ট, অ্যাট সাম লেভেল এটা জানা যে লোকেরা ভ্যাকসিনটা নিয়েছে কিনা আর তাদের কিরকম স্টেটাস ভ্যাকসিনে, সেটা ইম্পর্টেন্ট হতে পারে। আর সেটার জন্য আলাদা টেকনিক্স থাকতে পারে, কিন্তু ভ্যাকসিন পাসপোর্ট একটা জিনিস যেটা বলা হয়েছে। দেখা যাক কি হয়। এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনারা, আমরা জানতে পারবো। আমরা ভবিষ্যতে এর উত্তর দেবে এটাই মনে হয় আমাদের অপেক্ষা করা দরকার। ডক্টর মজুমদার, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। এখন আমি ডক্টর মঙ্গলার কাছে জানতে চাইব, আমাদের বিরতির সময় একজন কেয়ার ওয়ার্কার ভাই প্রশ্ন করেছেন যে উনি ভ্যাকসিন পেয়েছেন কিন্তু উনার স্ত্রী ভ্যাকসিন পাননি। এখন উনি জানতে চাইছেন যে উনার ওয়াইফকে ভ্যাকসিন পাওয়ানোর জন্য কি করতে হবে, জিপির সাথে কিভাবে পরামর্শ করতে হবে, অথবা কি করে সম্ভব যেন উনার স্ত্রী ভ্যাকসিন পান, এবং এটা কতটুকু যৌক্তিক। আমি ডক্টর মঙ্গলাকে ইংরেজিতে এই প্রশ্নটি করতে চাই। ডক্টর মঙ্গলা, during the break time we have got a question, we have got a caller who wanted to know that he's a care worker, so he got the vaccine. However, his wife still haven't got the vaccine yet, so he's quite concerned and he's really want to know that how his wife can get the vaccine, and what is your opinion about the getting vaccine for the wife or the partners of the care worker? So we have rolled this vaccine program out thinking very carefully, and that is why, being high risk, he's got the vaccine. Unfortunately, currently there is no way of prioritizing the family of care workers at the moment, but it won't be long before his wife's turn comes. Until then, for him to be careful with the hygiene measures that are needed so that he minimizes the risk to her, but not long, she will get her turn soon. থ্যাংক ইউ ডক্টর মঙ্গলা। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন রাজা ভাই। যেটা আপনি জানতে চাইছিলেন সেটার মূল উত্তরটা হচ্ছে যে এখনো কোনো সরকারিভাবে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি যে কেয়ারটেকারদের পার্টনার বা স্ত্রীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য, কিন্তু সেদিন বেশি দূরে নয় যখন এটা সম্পর্কেও একটা যথেষ্ট জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আরেকটা জিনিস বলা যায় যে এটাও দেখা গেছে যে যারা ভ্যাকসিন পেয়েছে তাদের থেকে ট্রান্সমিশন রেটগুলো কমেছে, তো সেটাতে একটু আশার জিনিস। তো আমি জানি যে ফ্যামিলি মেম্বারদেরও প্রায়োরিটাইজ করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এখন যে প্রায়োরিটাইজেশনটা চলছে সেটা চলছে কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে। ধন্যবাদ। আমাদের আরেকজন কলার আছেন। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং প্রশ্নটা যদি করতেন। হ্যাঁ, আমি দিলদার চৌধুরী, আমি ম্যানচেস্টার থেকে প্রশ্ন করছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা যে ভ্যাকসিন নিচ্ছি
এটার সেকেন্ড ডোজের পরে এটার কার্যকারিতা কতদিন থাকবে, কতদিন পরে আমাদেরকে আবার ভ্যাকসিন নিতে হবে? ফার্স্ট ডোজ নেওয়ার পরে তো আবার 4 মান্থস বা 3 মান্থস বলছে যে ভ্যাকসিন নিতে হবে, এবং এই সেকেন্ড ডোজের পরে কতদিন পরে আবার আমাদেরকে ভ্যাকসিন নিতে হবে, মানে সেকেন্ড ডোজের পরে এটার কার্যকারিতা কতটুকু? ধন্যবাদ দিলদা চৌধুরী। আপনি যদি এখন ফোনটা বন্ধ করে টেলিভিশনে এটার উত্তর শুনুন। আমি এখন প্রশ্ন করছি ডক্টর থেন্ডাল মাঙ্গালাকে। ডক্টর মাঙ্গালা, দিস ব্রাদার ইজ আস্কিং দ্যাট he is concerned that the first vaccine, after the second vaccine, he knows that after the first vaccine you have to wait for at least 3 months to get the second vaccine. So his question is, after the second vaccine, how long the immunity is going to last for, or do we not to take another vaccination for the COVID, and if so, how long after the second dose we need to take the vaccine again? That's a very interesting question, and I've got to be honest here. A lot of us do not know the answer to the exact answer. It's not yes, it will be there for 6 months, or no, it won't be there in 3 months. Nobody knows. So as of now, we are concentrating on getting the people immunized and getting the second vaccine in, and minimizing the risks of deaths from COVID. There is a possibility, like for instance with flu vaccine, we are giving them a booster every year, so it's very likely that that might be expected. But COVID changes less often than the influenza or your common flu, and therefore the boosters may be less frequent, the boosters may be more frequent. Only time will tell. But for now, we are going to just deal with the problem at hand, which is to give them the second vaccine, get a majority of the population vaccinated, and make this world a much safer place like it used to be. Thank you, Dr. Mangala. I'm very delighted that I have asked you the question, because you are the liver specialist and you are quite aware, you are the most knowledgeable person who knows that the virus vaccine, the hepatitis B, C, we are giving the booster dose and all those things. So yes, I take your point very seriously, and I think that's a very valid opinion. আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমি আশা করব। বস্তুত এটাই বলা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন, দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিনটা কতদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এই বিষয়ের উপর কোনো গবেষণা এখনো পর্যন্ত করা হয়নি। আমরা এইমাত্র প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নিচ্ছি, এবং সময়ই এর উত্তর দেবে, এবং এর উপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমাদের আরেকজন কলার অপেক্ষা করছেন। কলার, আপনার নাম, আপনি কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটা প্লিজ। হোসাইন, লন্ডন থেকে বলছি। যারা অ্যাস্ট্রাজেনিকা ভ্যাকসিনটা নেওয়ার অপেক্ষায় আছে, আমরা রিসেন্টলি শুনেছি যে অ্যাস্ট্রাজেনিকা সম্পর্কে ব্লাড ক্লটিং এর ব্যাপারে একটা রিমার শোনা যাচ্ছে। এটা কতখানি সত্য? আর কেউ যদি অ্যাস্ট্রাজেনিকা ভ্যাকসিন নিয়ে থাকে এবং কোনো কারণে অ্যাস্ট্রাজেনিকা ভ্যাকসিন যদি সাসপেন্ডেড হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে তারা কি অন্য কোনো ভ্যাকসিন নিতে পারবে কিনা? আবার নতুন করে শেষের দিকটা শুনলাম না। কেউ যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন নিয়ে থাকে অথবা এটা যদি সাসপেন্ডেড হয়ে যায়, তাহলে কি অন্য কোনো ভ্যাকসিন নিতে পারবে কিনা, এটাই। দেখুন, প্রথমে আপনাকে এটা বলবো যে ব্লাড ক্লটের কথাটা হ্যাঁ এসছে কয়েকদিনে, কিন্তু আপনি এটা বোধহয় দেখেছেন কিনা জানি না যে WHO আজকে এই স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে এই ব্লাড ক্লটের যে রিপোর্টগুলো এসছে, আর এই রিপোর্টগুলো একটা কি দুটো কেসেরই দেখা গেছে যতদূর শোনা গেছে, আর সেটা মানে ইনভেস্টিগেট করা জরুরি। কিন্তু WHO আজকে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে এটা কোনো চিন্তার বিষয় না, আর এটা আরও ইনভেস্টিগেট করা হচ্ছে, আর এটা যে ভ্যাকসিনের জন্য হয়েছে এটার কোনো এভিডেন্স নেই। তো WHO আজকেই স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে অ্যাস্ট্রাজেনেকা বন্ধ করার কোনো কারণ নেই, আর ওটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অবভিয়াসলি এটা আরেকটু দেখাও হবে। কিন্তু এখন অবধি আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কোয়েশ্চেনটা যদি আপনি উত্তর দিতেন, যে কেউ যদি অ্যাস্ট্রাজেনেকা নেয় এবং এরপর সে কি অন্য আরেকটা ভ্যাকসিন নিতে পারবে, যে ফাইজার বা ওটা? এটা এখন এটার
ট্রায়ালস চলছে, যে মিক্স আচ্ছা। করে যে ট্রায়ালস দেওয়া যায়, যে একটা ডোজের একটা ভ্যাকসিন আর আরেকটার দিয়ে কি রেজাল্টস হচ্ছে, সেটার এখনো ট্রায়ালস চলছে। আমার জানা নেই যে কোনো ডেটা এসছে। ডু ইউ নো অফ এনি ডেটা অ্যাবাউট No, মিক্সিং? not yet. We don't know, but then it's very likely that the majority are already getting AstraZeneca. So this is going to be a problem for a very small portion. So we will, only time has to say. আচ্ছা, ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ডক্টর মঙ্গালা। আমাদের আরেকজন কলার আছেন। কলার, আপনার নাম, কোত্থেকে বলছেন এবং প্রশ্নটি যদি রাখতেন। হ্যালো, নমস্কার। আমার নাম মিসেস গোস্বামী, আমি লন্ডন থেকে ফোন করছিলাম। হ্যালো মিসেস গোস্বামী, আপনি আপনার প্রশ্নটি করবেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এখনো ভ্যাকসিনেশন পাইনি। আমার ভারতবর্ষে বয়স্ক আত্মীয় স্বজনদের কাছে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি উনাদের জন্য বেশি কোনো ভয়ের কারণ হয়ে যায় যে আমি ফ্লাই করে যাব ওনাদের সাথে দেখা করতে? আর তা যদি হয় তাহলে কি আমার ভ্যাকসিনেশনের পরেই যাওয়া উচিত, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে? আপনাদের কি মত এই বিষয়ে? ওকে, আমি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করব ডক্টর মঙ্গালাকে। অবশ্যই ডক্টর ভট্টাচার্য এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। ডক্টর মঙ্গালা, our sister wanted to know that she hasn't received her vaccine yet, but she wanted to go back to India just to visit her elderly cousins and elderly relatives and father, mother and other elderly relatives. So she's asking the question that is she going to be a danger to them, and if so, what she needs to do, or if she is not so, what she needs to do, or what is the main thing? So there's two things here, the risks of infection to her and the risks of infection to the family she's visiting. So anytime she travels, she's going to be in contact with a lot more people, so the risks to her are unchanged. Now the most important thing is India has already rolled out a vaccination program. So one thing she can do to minimize the risk to her family whom she's visiting is them to get vaccinated locally. We all need to remember this thing, vaccination does not reduce your chance of infection. So just because you've had the vaccine, it doesn't mean you will not get the virus, but the kind of infection you get after the vaccine is not going to be a serious form. It's unlikely you will need hospitalization, it's unlikely you will die from the same. So obviously, although she's not, well, even if she was vaccinated, she's still at risk of passing it on. And the chances are manifold now that she is not vaccinated. But So what she overall, can do what is your recommendation to her? the people that she is visiting should get vaccinated, and that way she's putting. And would you encourage her to take the vaccine? Because we need to know why she is not taking the vaccine. Is I mean, there she any sounds particular young, so it's very likely her turn hasn't come yet. Okay. So that is a possible reason. But then when her turn comes, Okay. yes, like everyone, she should. All right. Thank you, Dr. Mangala. আমরা এখন আবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি। আমরা এই আলোচনা থেকে যতটুকু জানতে পেলাম যে দ্বিতীয় ডোজের পরে ভ্যাকসিন কখন দেয়া হবে সেটা এখনো বলা সম্ভব না, সে সময়ই শুধু সেটার উত্তর দেবে। আর আরেকটি প্রশ্ন আমরা শুনেছি যে এই যে ক্লট or thromboembolic disease যে হচ্ছে, এটা কেবলমাত্র খুবই সংখ্যালঘু অল্প দু একজনের মধ্যে এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, এবং এটার কোনো আপনাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্বে এখন আমরা এই অনুষ্ঠানের আমরা আজকে হাজির করেছি আমাদের দুজন বিশিষ্ট চিকিৎসক, ডক্টর থেনরাল মঙ্গালা এবং ডক্টর রূপম ভট্টাচার্য। ডক্টর থেনরাল মঙ্গালাকে আমি এখন একটি প্রশ্ন করব যে ডক্টর মঙ্গালা, you know that the infection rate, hospitalization and also the death rate all are coming down recently. Do you think this improvement, I would say, or the escalation of the progress or progress, this is due to the vaccination, or is it due to the lockdown, or is it a combination? What is your opinion? What do you think?
both have had their roles to play. While the lockdown certainly helped in reducing the transmission to a good extent when we started off, the vaccination has helped accelerate that progress. So it gave us a kickstart, and then the vaccination has taken that further down. So it can't be one or the other. It's a combination of both. They both have contributed, and it's up to us to keep, getting, when it's our turn, we need to get the vaccine and keep up the good work. Okay. And we I think have got a call. the evidence for that also is that the infection rates among the people who were vaccinated first and who had more of the second doses, the 70 and 80 year olds, has significantly reduced compared to the younger people. Brilliant. Caller, আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি যদি করতেন। হ্যালো জি প্লিজ। কলার, আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্ন। হ্যালো, আমি মিসেস মুখোপাধ্যায়, আমি লন্ডন থেকে বলছি। আমার প্রশ্ন ছিল যে এই যে ভ্যাকসিন তো আমরা শিশুদের জন্য বা স্কুল গোয়িং ছেলে মেয়েদের জন্য ভাবছি না, অথচ স্কুল কলেজ খুলে গেল, এখন তারা সব বাইরে যাচ্ছে, এখন ওদের প্রোটেকশনের ব্যাপারে কিছু কি ভাবনা চিন্তা হচ্ছে বা কোনো কি তাদের ভ্যাকসিনেশনের ব্যাপারে কি কোনো কাজকর্ম চলছে বা চললে তার সেটার এখন আপাতত স্টেটাসটা কি এবং তাদের আমরা কিভাবে প্রোটেকশন দেব, কেননা দে আর অলসো ইকুয়ালি ভালনারেবল। মিসেস মুখোপাধ্যায়, আপনাকে একটু জোরে প্রশ্নটি করতে হবে, কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যালো জি, বুঝতে পারছি। আমি প্রশ্ন করছিলাম যে শিশুদের সম্বন্ধে বা স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের ব্যাপারে তাদের প্রোটেকশনের ব্যাপারে কি করা যায়। তাদের তো এখন ভ্যাকসিনেশনের কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না, এবং সে ব্যাপারে একটু জানতে চাই যে ওইসব ব্যাপারে গবেষণার কি পরিস্থিতি অ্যাট দিস পয়েন্ট, ওয়ার ইট স্ট্যান্ডস, এবং এদের আমরা কিভাবে প্রোটেকশন দেবো। এখন তো স্কুল কলেজ খুলে গেলেও তারা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তারাও যথেষ্ট ভালনারেবল। তো এই ব্যাপারে কি কিছু কাজকর্ম হচ্ছে, আমি এটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই। ধন্যবাদ মিসেস মুখোপাধ্যায়। আপনি ফোনটি বন্ধ করে টেলিভিশনে এটির উত্তর শুনুন। উনি যেই কোশ্চেনটি করতে চাচ্ছে, আমি যতটুকু বুঝেছি, আমি শিওর আপনিও বুঝেছেন, যে বাচ্চাদের জন্য অথবা যারা আপনার 17-18 বছরের, ইভেন যারা তরুণ আছে, তরুণী, ওদের ভ্যাকসিনের ব্যাপারে অথবা ওদেরকে প্রোটেকশনের জন্য কোভিড থেকে কি করা যেতে পারে, আপনাদের মতামত বাকি লোকেদের থেকে কিছু সিগনিফিকেন্টলি আলাদা করবে না, কিন্তু মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের আর ইয়াং লোকেদের প্রবলেম খুব কম হয় কোভিডে, আর অধিকাংশ লোকে দেখা গেছে অলমোস্ট ইউনিফর্মলি যে তারা খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করে যায় যদি ইনফেক্ট হয়ও, আর ভয় পাওয়ার পরিস্থিতি খুবই কম আসে। তো বাচ্চাদের এটা আমরা জানি না এখনো কেন, কিন্তু বোধহয় ভবিষ্যতে জানতে পারবো যে এটার রিজন কি, কিন্তু বাচ্চাদের সিরিয়াস ইলনেস হয় না কোভিড দিয়ে। তাই জন্য তাদের যে ভ্যাকসিনের জন্য আমরা যে প্রায়োরিটাইজ করা হচ্ছে, তাদের করা হচ্ছে যাদের বেশি কমপ্লিকেশন হতে পারে ভাইরাসটা দিয়ে। তাই এল্ডারলি লোকেদের আর যাদের অন্য কমপ্লিকেশন মেডিকেল প্রবলেমস আছে তাদের আগে দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাদের মানে কি ওদের কেন কি প্রবলেম হয় না, অনেক পরে ওদের ভ্যাকসিন যদি দেওয়া হয় তাহলে দেওয়া হবে, কিন্তু এই সময়ে স্কুলে অনেক প্রয়োজন করা হয়েছে, খুব অনেক টেস্টিং হচ্ছে, অনেক প্রিকশনস নেওয়া হচ্ছে, আর ওরা অনেক মাস ধরে এগুলো প্রিপারেশন করছে। তাই আমাদের ভরসা রেখে ওটা ওদের করতে দিতে হবে, আর বাচ্চাদের বলতে হবে যে যে মেইন বেসিক্সগুলো, যে মাস্ক পরা আর ডিস্টেন্স মেনটেন করা আর হাতের হাইজিন মেনটেন করা, সেগুলো আমাদেরও বলতে হবে, আর টিচাররাও স্কুলে ওদের বলছে। ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য, অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি উত্তরটি দিয়েছেন। আমাদের হাতে আরেকজন কলার আছে। কলার, আপনার নাম কোত্থেকে বলছেন এবং আপনার প্রশ্নটি যদি করতেন। হ্যালো 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 জি বলেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমার নাম ফজলুর রহমান, আমি বেলপুর থেকে বলছি। জি, আমি AstraZeneca ভ্যাকসিন নিয়েছিলাম 3 সপ্তাহ আগে।
এই সপ্তাহ আগে নিয়েছিলাম, নেওয়ার পরে আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম, জ্বর আসলো, পরের দিন আপনার ভমিটিংও হয়েছে, আমার হাতটা মানে ও শক্ত হয়ে গেল, আর ব্যথা, অনেক ব্যথা। এখন 3 সপ্তাহ হয়েছে, এখনো আমার মানে হাতের মধ্যে একটা লাম্প আসছে আর ব্যথা হচ্ছে, বেদনা করছে। এখন কি করা যায়? আমার ওয়াইফও সেম নিয়েছেন, উনিও অসুস্থ, আচ্ছা, মানে হাতের মধ্যে খুব ব্যথা করে আর বড় লাম্প হয়ে গেছে, ধন্যবাদ লাম্প হয়ে আপনাকে। ব্যথা করে, আর আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, এখনো আছি 3 সপ্তাহ যাবত, এখনো আমার ব্যথা হইতেছে আর ইচিং করে। ধন্যবাদ ভাই, আপনি যখন ফোনটি বন্ধ করে টেলিভিশনে প্রশ্নটির উত্তর শুনুন। This brother was asking that he has taken the vaccine, his wife took the vaccine 8th of February, 8th of March I think, and sorry, 8th of February actually, and he is still having symptoms of initially he had symptoms of fever and generally unwell as well, and then he has got severe pain at the site of the vaccine, and also now he is feeling a lump at the area where the injection was given, and it is still persistent, and the wife also became very unwell, and it is now nearly 3 weeks he is still having symptoms. He's advised what he would do. Do you think, in my opinion, do you think he should go to the GP and then check, and do you think he should just sit tight, do nothing? So the local inflammation is expected, and it can take a while to go. Some people say they do have some, there is an ache. It's not a severe pain or anything, an ache, which is just showing that the virus is eliciting a response. So that is actually good. But if he has other symptoms, now we shouldn't assume all this is just vaccine related 2 or 3 weeks down the line. So our recommendation would be for him to go to the GP, get himself checked out, get some basic baseline set of investigations to make sure this is not a COVID related illness, or if sometimes there could be another illness which people think is probably vaccine related and ignore. So we don't want that to happen. But this arm ache as such, I wouldn't be too worried about if that was his only symptom. আমি এই প্রশ্নটির উত্তর আরো বাকি অংশ আমি ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে জানতে চাইবো। যে ডক্টর ভট্টাচার্য, আমি শুনেছি অনেকেই যারা ভ্যাকসিন নিচ্ছে, এবং আমি শিওর আপনিও শুনেছেন, যে তাদের প্রথম 1-2 দিন ফ্লু লাইক ইলনেস এবং অনেক ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। এই সম্পর্কে আপনার কি মতামত, এবং আপনি কমিউনিটিকে কি পরামর্শ দেবেন? হ্যাঁ, এটা সত্যি লোকেদের লোকাল রিয়াকশন যেটা বলা হলো, যে হাতে ব্যথা, একটু জ্বর লাগা, একটু টেম্পারেচারও আসা 1-2 দিন হতে পারে। আর এটা শুধু এই ভ্যাকসিনেই না, অনেক ভ্যাকসিনেই হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটার বিগ পিকচারটা দেখতে হবে, যেটা আমরা কেন দিচ্ছি ভ্যাকসিনটা। আমাদের যখন কোনো জিনিস দেওয়া হয় সেটা রিস্কস ভার্সেস বেনিফিটস দেখতে হয়। আর যদি দেখা যায় তাহলে এই যে সিমটমগুলো হতে পারে অনেক ভ্যাকসিনের সাথেই, সেগুলো যদি আপনি কম্পেয়ার করেন যে অসুখটা দিয়ে কি প্রবলেম হতে পারে, তাহলে একটু ছোট মনে হয় সেগুলো। আমরা বলবো না যে এটাতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, অবভিয়াসলি যখন হচ্ছে তখন লোকের শরীর খারাপ লাগে, কিন্তু যদি ভ্যাকসিনটা না দিয়ে, আর ভ্যাকসিনটা আমাদের একমাত্র এটার পাথ এটার থেকে বেরোবার জন্য, আর যেটা যদি এটা না দেই আমরা, তাহলে যে অল্টারনেটিভটা হতে পারে সেটা অনেক বেশি ভয়াবহ। তাই আমার মনে হয় যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া তবু আমাদের খুবই জরুরি, কিন্তু এটা লোকেদের জানা উচিত যে এই সাইড এফেক্টগুলো কয়েকদিনের জন্য হতে পারে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ডক্টর ভট্টাচার্য। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এখন আমি ডক্টর মঙ্গালাকে প্রশ্ন করব যে ডক্টর মঙ্গালা, we are nearly at the end of our program, and this is the last program, as you know, on the basis of on this topic. So I just wanted to request you that very briefly, what would be your advice for the COVID related crisis to the community, please? So like what I said earlier on, it is not over yet. It's going to be a while before we can resume complete normalcy. So wear your mask when you go out, social distance where possible, hand washing when you go home and appropriately, and when it's your turn for the vaccine, do take the vaccine. Excellent, thank you very much. And I'm sure
আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ভ্যাকসিন নেয়ার জন্য আমরা সবাইকে উৎসাহিত করছি। এবার আমি ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে আসব, যে ডক্টর ভট্টাচার্য আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনারা দুজন আপনি বিশেষ করে অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আজকে আমাদের দর্শকদের জ্ঞাতার্থে। এখন আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে আপনার কি উপদেশ আছে এই কমিউনিটির প্রতি, কি করলে এই কোভিড-19 থেকে তারা বেশিরভাগ বেনিফিট লাভ করতে পারবে? আমি এটাই বলবো, যেটা ডক্টর মঙ্গলা বললেন খুবই ভালো বললেন, যে আমরা এখনো এটা যায়নি আর এখনো আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু যাদের ভ্যাকসিন লেগেও গেছে তাদেরও নিজেদের কমপ্লেসেন্ট হয়ে যাওয়া উচিত না, তাদেরও যতক্ষণ আমরা একেবারে এর থেকে না বেরোচ্ছি ততক্ষণ প্রিকশন রাখতে হবে। কিন্তু আরেকটা জিনিস যেটা আমরা জানি যে আমাদের কমিউনিটিতে স্পেশালি এই ডিজিজটার অনেক খারাপ, আমরা জানি যে এশিয়ানদের বেশি প্রবলেম হয়, আর এটার অনেক কারণও আছে, আমরা নিজেদের শরীরের এত ভালো খেয়াল রাখি না। আর বোধহয় এটা একটা টাইম যখন আমাদের ভাবা উচিত যে আমাদের জেনারেলি নিজের শরীরের বেশি খেয়াল একটু রাখা শুরু করা উচিত। এই রেগুলার এক্সারসাইজ, কি খাচ্ছি সেগুলো দেখা, আর ওয়েট রিডিউস করা, আর জেনারেলি নিজেকে আরো ভালো হেলথ স্ট্যাটাসে রাখা। হ্যাঁ, তো এটা একটা অপরচুনিটি সেটা করার। ধন্যবাদ ডক্টর থেন্ডর মঙ্গালা, ধন্যবাদ ডক্টর রূপম ভট্টাচার্য। দর্শক, এই ছিল আমাদের সাজানো আজকের কোভিড-19 বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয় অনুষ্ঠানটির চতুর্থ এবং শেষ পর্ব। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। আপনাদের কাছে আবারও আমাদের অনুরোধ রইল, মুখে মাস্ক পরুন, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন, 2 মিটার ডিস্টেন্স এখনো মেইনটেইন করুন, আর হাত